ग्रान मिनवालो आवरिदुनको दा बयान बा ताज़ा मा प चैनल राबिया नास की मिलावीगी द बाकी बयानुनो आवरिदो द पारा जमा चैनल उगोरे और सब्सक्राइब कई। इस्लाम इज्जतमंदो मोमिनान मुसलमानान रुनो द अल्लाह जल्ल जलालुहु बंदगानो द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकानो उम्मतियानो पतंगानो गुलामानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नल द जुमअ मुबारकी पदे कदरमंद साथ की और पदी खुशनसीब गड़ई की दमुंगो उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह पजन ब्या मुलाकात शो उस्ताद दीदन ता उस्ताद दीदार ता उस्ताद मिनी ता ज़डेर लेवालो मा और ज़ कोशिश को मा च सुमरा हद पूरे के देशी च उस्ताद सर ज़ खपल द मिनी द मोहब्बत इज़हार कम और ज़मा प जिगर के चिकम दमिनी इजहार और असर दे रास्ता सो दमिनी और द करम नजर दे लकशे दा मसला दची अलहुब मिन अलजानिबैन वलबुग़्ज़ हाकज़ा हमेशा तन द द्वारा मोहब्बत द द्वारा अड़खवी और बुग़्ज़म द द्वारा तरफ नहीं चाहिए और सड़े स्ता ख़ुशी न चो तो उमर न चाहिए ज़बम द इंसान ख़ुशीम और इंसान स्ता बदिश न पूछे ज़बम द बदिशम दास्तासु द मिनी द मोहब्बत असर दे नंद जुमअ मुबारकी द कदरमंदी और द इज्जतमंदी पदे बेहतरीन लहज़ा की द अल्लाह जल्ल जलालुहु द अज़ीम कलाम द सूरह बकरे मुबारकी आगाज पर मुत्तसिल दरयम नंबर आयत की अल्लाह जल्ल जलालुहु द खपल बंदगानो द सिफतना द डीर सिफतुनु न यव सिफत बयानई और द अल्लाह पनिज बांदी द खुदे प बंदगई के लोई सिफत द इलाहुल आलमीन न यरदा और द खुदे जल्ल जलालुहु प बंदगई की तक़वा दा प कुरान करीम की इलाहुल आलमीन द नेक अमाल तज़किरे कड़ी दी लेकिन प सूरह बकरा के द टोल न अवल द नेक अमाल तज़किरा च कम शवी द नहागा तक़वा परहेज़गारी दा तक़वा परहेज़गारी द डॉक्टर द दवाई सा द परहेज़ मिसाल लरी च हर सुमरम सड़े खश्ता दवाई इस्तेमाली खो च परहेज़ दी लगा दवाई असर न खई दगरंग च इंसान इलाहुल आलमीन हर संग बंदगी के खो च इलाहुल आलमीन न यर न के होता के न परहेज़ न के लहागा न मनाही न और दहागा द मनकरही कारणों न दे इंसान नुकसान चतई अवल बदासवाल तो चिदा नुकसान ना अवल मान शीवी दी रास्ता सुन शीवी दी रब करीम द खपल मख दाकायद व जहान दरणी दिली मख मुबारक प खातिर खुदे जुमगो उस्ताद द टोल दगा नुकसानात दे दे खुदे पाक मो तास्त माफू की इलाहुल आलमीन द सूरह बकरी पर दी आगाज की दखबुल मुत्तक़ियान बंदगानो सो अलामात बयान करी च खुसूसन गालिबन 15 अलामात थी भागे की अलामत आला अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब रफरमाई जमा द मुत्तक़ियान बंदगानो दा अलामत दा सिफत देडुंबे च दई ईमान प गैब वरवड़े दे दई प नालिदली महमयन दी मुंग द अल्लाह जल्ल जलालु खुदाई न दलीदले द खुदे द दीदार ना खबर यू और जो खुवेम द हुस्न कमाल खुदा का कमाल चिताया सड़े लिदले नहीं हमें शतन द पारा यो सड़े ची बचा में नहीं कि दागे द पारा स्तर की लाजिमी दी इंसान तो उवी न रड़ मुतमइन शो अगर सीस ब्या कल खर सौदा कई और जो सीस दी लिदले नहीं दागे सौदा न कीगी दा दो हस्ते इलाहुल आलमीन यो च ज़ात बाबरकात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा
یو د الہ العالمین خپل ذات وجود مبارک دی د خدای داسې خدای د چې موږ لیدلې نه ده خو موږ تاسو پې د خپل مال او تن او دن د جګر نه او د اولاد نه او د دولت نه ورتیر یو او الله جل جلاله دې موږ تاسو ته په دغه محبت باندې استقامت نصیب کړي یو محبت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې موږ غالبا دیارلس سوه صدو کې داسې مسلمان چا پیدا نه کړي چې هغوی ما سرور کونین تاجدار حرم ذات مبارک لیدلی دی لیکن په دې څوارلس سوه په دې دیارلس سوه صدو کې داسې عاشقان شته دی چې هغوی که په حیات طیبه کې عقاید و جهان د مکې معظمې او یا د مدینې منورې لارو کوڅو کې نه دی لیدلی خو د عقاید و جهان سره دومره عشق و محبت دی چې سرور کونین په دومره خصوصي نظر کړی دی چې خواته دا سړی د پاکستان لارو کوڅو کې ولیني خو تاجدار حرم ولا خپل دیدار او خپل ملاقات ورکړی دی او د دې بشماره دلایل دي موږ تاسو سره الحمدلله نو په دغه نسبت باندې زه تاسو ته څه خبرې کوم چې ړومبې کوم علامه چې د متقي ده نو هغه ایمان بالغیب دی دویم صفت څه دی ویقیمون الصلاة د تمام نیکو اعمالو جړ یو د ایمان جړ دی یو د اعمالو جړ دی د نیکو اعمالو جړ چې دی نو دا مونځ دی وجه دا ده چې دا مونځ یو داسې آله ده چې الله العالمین فرمایي ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر دا د شیطان او د لعین دپاره یو لویه وسله ده ځکه چې په دې نارواو د اثر دا شیطان او خپل نفس مبتلا کوي نو الہ العالمین فرمایي چې تاسو دا ډال او توره د ځان سره ساتئ چې نفس او شیطان در باندې حمله ونه کړي او تاسو د نارواو د بېحیایۍ نه منې شئ او زموږ په اسلام کې حیا ډېر لوی څیز دی عقاید و جهان فرمایي چې حیا ایمان دی او رسول الله مبارک کې څومره حیاوات د عقاید و جهان ټول تاریخ کې ولټې نو په درې شپېته کاله کې به د عقاید و جهان د نظر مبارک چې صرف د سرور کونین دا عادت و چې علاوه د جهاد د میدان نه چې کله به میدان جنگ ته ورانش نو بیا به لکه د باز لکه د شاهین لکه د میړني به بیا مخامخ د دشمن په سترګو کې سترګې ورچولې او چې کله به سرور کونین د میدان جهاد نه واپس شو بیا په تمامه زندګۍ کې د حضور علیه السلام سترګې چا د ځمکې نه پورته نه دي لیدلې او حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما په حضور کې چې کومه حیا لیدلې ده هغه ما د مکې معظمې هغومره قدر ما د مکې معظمې او د مدینې په پیغلو تر سرو کې دومره حیا نه و لیدلې څومره حیا چې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وه او ګورئ همیشه تن دپاره تاسو ګورئ تاسو قانون وګورئ دا د انسان فطرت دی ګورئ چې همیشه تن دپاره په نارواو کې کشر د مشر نه حیا کوي او مشر دا د انسان فطرت دی ګورئ خو دا په نارواو کې راځي چې کله د نارواو سبب جوړ شي نو کشر د مشر نه حیا کوي چې مشر مې ونه ویني او مشر جي لیکن د حیا د امتحان ته د انتها ته وګوره چې کله به جناب محمد رسول الله دربار رسالت عثمان غني وړاندې شو نو تاجدار حرم به د ځان نه څادر وکړو ته ولې وایي قربان ماله د عثمان غني نه حیا او ځکه د نه حیا کوم چې د ده نه د اسمان فرشتې حیا کوي د ده نه د اسمان فرشتې حیا کوي یو ورځ ورته د عقاید و جهان لور مبارکه غالبا ریا رقیه ده یا
ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ دا لیکلی چې کله د رسول الله مبارک نور مبارک لومبۍ وفات شو د عثمان غني په نکاح کې وه نو په دغه ورځو کې د عمر صاحب لور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها بیا وایي هغه هم کونډه شوې وه خاوند یې شهید شوی و نو عمر رضی الله تعالی عنه راغی عثمان غني ته وفرمیل چې په دې لارو کوڅو کې په دې غول کې تا سره د سرور کونین لور اوسېدلې ده او زه دا غواړم چې خپل لور دې کور ته راولم ځکه چې د اسمان فرشتې د دې کور سلامۍ نه راغلي دي دلته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور مبارکې قدمونه لګېدلي دي زه دا غواړم چې په هغه بستره د ما لور مبارکه سر ولګوي چې په کومه بستره د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارکې سر لګولی دی لا دا خبرې کولې په دې کې سرور کونین راغی سبحان الله قوم لا را مخامخ شه سرور کونین را مخامخ شه حضور فیصلې لراغی چې وې کته د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ په مخ د اوښکو بارانو عثمانه وای قربان یا رسول الله وی ولې دې وجړل وی قربان خپلې بیبي پسې مې وجړل ستا لور مبارکې پسې مې وجړل حضور سلام ته فرمایل دومره زما د لور سره ستا مینه وه وی که ونه ستا د مخه وه که وه نو ستا د مخه وه او دې ځای باندې په دې غم دومره غمجن نه یم دلته ما ته غم ملو شو نو قربان زه د ورځې د محشر په غم جړېږم ما به په دې فخر کولو چې په ورځ د قیامت چې زه د حشر په میدان پورته شم نو مې زه به اواز کوم چې زه د سرور کونین زوم یم هغه رشته مې کش وه په هغه رشتې پسې ژاړم اوس عمر رضی الله تعالی عنه راغلی دی دا وایي زه د سر جوړېږم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې عمر سیوا تخپل لور د ته په نکاح کو د ته به خپل بل لور په نکاح ورکوم چې دې زما په زمولۍ کې راشي تاجدار حرم ته عرض کو چې د دوه کونو سردارا چې دې زما د زمولۍ نه کټ کو نو ما ته به د مدینې منورې په سرزمین د دنه خشته زوم میلو شي حضور ته فرمایل چې د دنه به تا ته بهترین زوم میلو شي او چې ما خام کې دنه سرور کونین په دروازه کې ودرېد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان ذات اے د پیښور د سیمې پښتنو مسلمانان ورو چې د چا رشتې له زما حضور راشي چې د چا د لوغتو له جناب محمد رسول الله راشي په کائنات کې د دنه خوش نصیب انسان ما ته په مخ د ځمکه نه ښکاري سرور کونین په نکاح واغشتا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ته چې کله د سرور کونین محمد رسول الله لګي خلاص سره وای صلی الله علیه وسلم نور مبارک واده شولا دیم بیبی دا لومبۍ شپه ده د لومبۍ شپې سوچ دا وي چې خاوندم خوشحاله وي بیبي م خوشحاله وي د واده لومبۍ شپه عثمان غني ځان له سلګۍ وهلې او د جناب محمد رسول الله نور ځان له سلګۍ وهلې عثمان غني تپوس کوي د حضور لورې ولې خفه وی په دې خفه یم چې په دې پالنګ او په دې غولي کې زما خور ګرځېده نن ما ته د خپلې خور یادونه وړاندې شول عثمان غني ته تا ولې وژړل وی ته که ډېر قدرمند شې خو ستا لومبۍ خور چې ما سره کوم احسانات کړي هغه احسانات مې جړوي
د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په غېږ کې د هغې سره یو ورځ د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سره خپله بیبي مبارکه مشغولېږي او څه وایي ورته وایي خاونده مبارکه وی کاسی تا تا دومره پته وی چې زما بابا جان تا سره څومره مینه کوي هم دغه بیبي مبارکه یو ورځ د جناب محمد رسول الله دربار ته راځي اوس الله حالم دی چې خاوند ورته ویلي که د خپل ځانه سوال کوي بابا جان د فاطمې بیبي خاوند دلزم دی چې د هغه نامه شعر خدا ده عثمان ذی النورین دلزم دی محبوبه دا دواړه د زمان خدا راته ووایه چې په دواړو زمانو کې د چا سره مینه ده ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ته سرور کونین جواب ورکوي وی لوری چې درب نه پټن وي نو زما په ټولو صحابو کې اسمان ځکه خوښ ده چې د الله ورسره مینه ده چې خدای ورسره مینه کوي عثمان غني نو زه به ورسره نه کوم راغی خاوند ته مبارک دې شه مبارک دې شه نن خو ما ته حضور ډېره د راز خبره وکړه ته خو د خدای ډېره خوښ یې عثمان غني په کټ کې ناست او د ځمکې نه پړ مخکې راپرېوته او دواړه مخه د ځمکې ته خاوره پورې مږي دا ورته اواز وکړي خاونده سر راپورته کړه ته هغه زلمې چې د مدینې منورې ته راغې مسلمانان د تندې د لاسه خرابېدل او تا دولتونه لوټ کړو او مسلمانانو ته د اوبو پروګرام وکړو عثمان غني بیا مخ په خاورو پورې مږي وایي خاونده ته خو هغه سړی ته خو د هغې لوی شان خاوند دی چې کله مسجد نبوي په مسلمانانو باندې تنګ شو مسلمانانو تعداد زیات شو تا وله ځمکه سرزمین واغست او مجماعت ته دې وقف کړ تا خو په لکونو دولتونه د حضور په محبت لګولي دي او د هغې نه باوجود ام کلثوم رضی الله تعالی فرمایي چې عثمان غني مخ راپورته کړ ټول مخ یې په خاورو لړلی و وایي ما ته چې قربان ده د مینې دومره اثر وی بیبي پاغې به خدای خوشحال شوی خو زما خدای په عاجزۍ خوشحالېږي ځکه ورته نن عثمان غني دواړه مخه د مخ په خاورو باندې ولیږه الله سبحان الله وایي دغه د عثمان غني رضی الله تعالی عنه خبره درته کوم خپلې خبرې نه راغلم د حضور علیه السلام دربار ته یو صحابي راغی او عرض کئی ویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمایا گاونڈی دے لاغا پکور کی کجور والعارضا دہائی کجوری وسانگا دما کور تروڑی دنزا محبوبا کله چې پاغې کې کجوري پخې شي زه ډېر ناداره یما زه ډېر غریب یما بار نه د راوړو مې د مېوې بندوبست نشته دی خو چې دا مېوې پخې شي نو زما بچي ورته تمامه شپه او تمامه ورځ لاندې ولاړ وي چې د دې نه دانه راپرېږدي چې مونږ وخورو خو د ګاونډي مې څه خیال دی هغه چې کم ټیم دا دانې په پخېدو راشي د دیوال د پاسه اوچت ناستې چې دانه ځمکې ته راپرېوځي یو دم ورپسې د دیوال نه راټوکي او دانه اوچته کړي زما بچي هم داسې پرېږدي خو په دې غرض رالم چې پرون مې زما د بچي د تالو د خولې د هغه دانه په ګوتو راوستې ده محبوبه ستا دربار ته رالم
چې دې ګاونډي ته زه درخواست کوم چې زما بچي نور مېوې ته نه خفه کوي. سرور کول محمد رسول الله سړی راوغوښته ګاونډي دلته راشه. دا قائد و جهان دربار ته حاضر شو. لړکیا قربان یا رسول الله دا کجوره تا کړه ولاړه وی شي او حضور ډېرې د حکمت خبرې وي. یاره د حضور له لوی سړی پیدا شوی دی څومره د لوی حکمت خاوند دی. یاره کله راځي وته پلان کې وی چې ها لکه چې د صحابي صفت دا نه دی. ګورې د صحابي صفت دا نه دی چې هغه د چا د خوري نه نوړی روټۍ مې وباسي. وی چې تا ګره یو کجوري بوټی دی او زما ډېر خوښ شوی دی. خوښه د نه راغله چې دواړه خپلو کې سودا وکړو. وی څنګه؟ وی یو د کجوري بوټی راکړه او په بدل د دوه د کجورو بوټي بهر در کوم. وی قربان دا بوټی زما ډېر خوښ دی. تاجدار حرم وفرمایي یو د کجوري بوټی راکړه د دې په بدل یو باغ در کوم. وی قربان زما دا خپل بوټی ډېر خوښ دی. تاجدار حرم ورته حدود کراس کړل. وی ته دنیا کې سودا وکړو زه در سره آخرت کې سودا قربان د نبي نه شوه. ته دلته یو کجوره راکړه زه په جنت کې د یو باغ ذمه وار یم. وتې دې ته تیار نه یم. بلما ته یو باغ راکړه زه په جنت کې دوه باغونه در کوم. وی قربان نه تیار. وی ښه زما د حضور نو چې تشه جوړی لاړ شول زما د سرور کونین د دربار رسالت نه چې تشه جوړی څو تلي دي هغه چرته هم ډکه جوړی نه دي ګرځېدلي. یاره الله مو سره زما دا قوم مولا دغه شنو جنګلو ته وجړاوه. د مدینې منورې لارو کوڅو کې مو رب سره زما خپې بلخپې وګرځوه. د مدینې په سرزمین دې ورځې روانم خشته وطن د مدینې منورې دی. یو دوه کړی ویم تاسو ته دوه کړی ویم قربان د مدینې منورې لارو کوڅو نشو. رایا دی مشوی بیا د مدینې لارې کوڅې رایا دی مشوی بیا د مدینې لارې او روانې د حجاز په طرف شولې قابلې رایا دی مشوی بیا د مدینې لارې کوڅې اور روانی د حجاز په طرف شولې قافلې رایا دی مشوي بیا د مدینې لارې کوڅې رایا دی مشوي بیا د مدینې روان دی بلبلان دی په مزه مزه چمن تا دی هر یو وطن رسوي ځان د یار وطن تا دی هر یو وطن رسوي ځان د یار وطن تا دی هر یو وطن رسوي ځان د یار وطن تا حاضر یم رب تا ته د لبیک وهي نارې رایا دی مشوي بیا د مدینې لارې کوڅې او روانې
دهجاز پترف شلی قافلی رایا دی مشوی بیاد مدینی لاری کسے رایا دی مشوی بیاد مدینی لاری کسے روحانی دهجاز پترف شلی قافلی رایا دی مشوی بیاد مدینی اللہ رایا دی مشوی بیادا طواف دا بیت اللہ نا سخن کبھی بیشانا طواف دا بیت اللہ نا سخن کبھی بیشانا دیر خون کبھی رازی چھے صفات دا مروانا دیر خون کبھی رازی چھے صفات دیر خون کبھی رازی چھے صفات خواگ خواگ یادنا خواگ یادنا خواگ خواگ یادنا دی بی بی حاجری رایا دی مشوی بیاد مدینی لار کسے رایا پائے جہان کی چپن والا اس کو گوئی بردے دل بردے بیگا ٹھولشپا می دمر دی جڑلینو چھترو سمی پوف کو گریوان تر دے بیگا ٹھولشپا می دمر دی جڑلینو چتر سمی پوخ کو گریبان تر دے پمانور روجی من سے شیخانو ماں بیگا جانان لیدل دے اختر دے پمانور روجی من سے شیخانو ماں بیگا جانا لیدل دے اختر دے خلق چگکری نظام لیونے دے مارند بڑ بیر قلندر دے رایا دی مشوی بیاد مدین رایا دی مشوی بیاد مدینی لار کسے آوانے دہجاز پترف شلی کافری رایا دی مشوی بیاد مدینی رایا دی مشوی بیاد مدینی لار کسے سبحان اللہ جی بارگ چشمرینا زاری گی بکا بینا وارش المدینیتا عشقان زید مکینا وارش المدینیتا عشقان زید مکینا جانانا جانان بورت اوہ حائد منی ہر کلی رایا رایا دی مشوی بیاد آوانی دہجاز پترف شلی کافلی رایا دی مشوی بیاد رایا دی مشوی بیاد مرہم دا زخم زڑن دے موجود پا مدینہ کی باشاد رحمت نو آرام کبھی روز کی باشاد رحمت نو آرام کبھی روز کی قابل د سلام
لرم یقینا سلام لبز بیازم د شاه مرسلین والله میں سرستاس ملګری کامین وای سلام لبز بیازم د شاه مرسلین موغلا حضور علیہ السلام تاسکی دا اللہ محبوبا ما چکلم تاسو تا دا ایمان پا حالت کی کتلی ما نخد یو سودام دا پاتی کلی زنا تو سودا پس روان شما محبوبا دا دعان لیو نباسی چھتا شیو لگران ورا گئی سڑے روت دل بوٹی کم قیمت لگونے خواہ دن دچی داد کجوری بوٹے پلو طرف تا چابی کی واچو بل طرف تا دینار نکید ما یو طرف تا رشتہ بوٹے پر چابی کی پلو کی بل طرف تا بزد دینار بندل او لگو ما دیتا تیاری ہوئی او دیتا تیاری ماں بابا ویتا دنیا بدنیا پتنا سوچ سوگنا دیگی بس ہم نے تماشا دا سبان دا سڑے خطاش اللہ لما حضور سر سودا اللہ شکنا لما حضور سر جی سڑے سن شکنا یا کہ لما حضور علیہ السلام یا لما دا حضور سر سودا بعینی ہی خدا سر سودا کول دی سبحان اللہ ہم کی کوثر کرا پیدا کرنے کچھ زمان حضور خخنی سوخولی تی گٹوالی جنتونا رب پیدا کرنے زمان حضور چی خخنی سوخولی دروازہ اٹھا کئی کنا ایمان سوخ واقعی خوش زمان حضور خخنی رب ایمان وطن لوچی عثمانی غنی تی نے بٹھے واغشتا وی تابا پدیزے والاری اراغ ددو کنو سردار تی قربان سودا میں اوکا حضور دے خفش دا اپا حالت دیل زیاد خفگانو کا وی ددو کنو سردار عثمان تا غنفازو آئی چی دا یو بوٹی تو بدل پا جگت تی دو باغ ہے حضور تا مخرا وارو وی عثمان تمانا دا تا پسونا مکرا وارو انا دا تا پسونا مکرا خلق جنتنا نهولانا فسوالا پزارن واری اور پکائنات کے دماغ امت کے داس سڑے پیدا سے زاغدہ خلینا جنتنا پا دولت واغشتن قاد حقن حمل جنتنا پا پیسو واغشتن
ومن ما رزقناهم اکم خلق چې د خدای په لار کې دولتونه خلق هغه خلق اکم خلق یو کلی باندې راغی یو امام پسې مونځ وکړو خسته عالم دا وخت خو نه دی وزم خدمه یم غم کوي تاسو هم خدمه یې خو زم نه تخدمه شوی یم مونځ وکړو راغی بیا امام نه تپوس کوي تاسو چې د امام نه تپوس کوئ چې څه لږي رالږي که نه اسمان مو څه تپوس کړی دی ما خو جواب راشي که نه نه نخیر زمان یم زه دا شکر وباسم چې دا شته خدای راکوي تاسو د دې تمامه شپې حسابونه کوئ چې رښتا نوستا نو بېګا څومره ګټې دي که نه کوم حسابونه شته ګوره در کې شته که ده ګوره وایي په مازه کې دا حساب کو چې ده به څومره ګټې دي زما حقیقت خدای ته معلوم دی چې زما د دنیا د عمر څنګه تېر شو کله کله زه د زندګۍ یو جلک د خپل ورور ته بیانوم دا ګور چې دی بس الله په دې خبرې بس نور مې مه چېړئ هغه امام نه تپوس کوي امام صاحب مالي حالات کې څنګه دی دا ملا سړی چې دی اکثر داسې کډیر چې مې نشته نو اصل چې نه یې وړ وهي اصل چې نه یې وړ وهي مړی چې څه شته وایي دا صدارت خاص نه لګي ښه راځه قربان جماعت نے باہر روست قافلہ ولاړه دوخان غلام ته دې مولوی څنګه یو اوښ ورکړه او دې قربان دې پسې یو اوښ شاته بلم دی وایي هغه هم ورکړه و شاته ورپسې درېیم وایي هغه هم ورکړه وایي قربان دې پسې خو شاته سواره سوخانې دا سواره ورکړه و چې سواره ورکړه غلام یو دم کونه وغورځاو راپېدو شو وی ما د غلام خفه شوی وی نه ما سره د ځان یاره وه چې تمام ورونه سپارې نو ولې ته به نوکري نه کوې وی که کوم نو ستا په غلامۍ کې به کوم ما ته به ستا غوندې په سوالو نوکران مې نه وشي ما ته به ستا غوندې آقا په تمام سرزمین علاوه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې نونشي ما ته ستا غوندې آقا نه میلاوېږي تمام ورځ مې چلوه خو محبوبه د خپلې غلامۍ ته مې وباسه ځکه بابا وي خدایه څه شو هغه ښکلي ښکلي خلق په ظاهر او په باطن سپین سپېڅلي خلق اس خندا مې د دې خلقو سره نشي جوړوي مې هغه تلي تلي خلق دعا وکړئ الہ العالمین دا حاضرین جمع وبخه الہ العالمین ستا خدای ډېره لویه ده ستا فضل او ستا کرم ډېر لوی دی ستا فیصلې ډېرې لویې دي خدای د دنیا او د آخرت په باره کې هغه فیصلې زمونږ په حق کې وکړه چې زمونږ پکې د دواړو جهانو خیر پروت وي یا الله ستا ټول کارونه ستا د راز او د انسان د خیر دي سره خدای د خیر معامله وشړه